بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب وتنفتح البصائر بعد غين فتنكشف الغياهب والغيوب وينسى ظلم من ظلموا وتشفى جراح في الفؤاد لها ندوب وتطوى ذكريات كالحات لها في الصدر إن نشرات نعيب بذكر. тамошобино аз тарафи фирмамон гостиница барои ҳама дар як комната 3-4-5 кас бепул буд. ман барои худам отдельна комната снимат кардам. $400 се рӯзаш. барои кӣ кор мекунам тамошобино ки барои худам комфорт накунам? أشهد 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 أن محمدًا رسول тамошобинони азиз, мо баймона таробеҳмона хонда омадем. насиб иншоалло имрӯз меҳад мондаем. ана як сутка хона будем, бо дара 6 соат автобус омадем. беҳад хаста шудем одамои рамазонӣ. насиб иншоалло 2-3 соат дам гирифта рафта баъд ҳама ҷои бигем масҷиди пайғамбармона зиёрат карда намоз хонда мегардем. неки таробеҳ хондам, ҳар вақте сажда мекунем, дарум ова мезанам ки ховм набара. 1.5 сутка шуд бигем бидорум. одамон медар мукаллакойсир рӯзаҳомона кушодем, ҳамуҷа намози шумо хондем, таробеҳ хондем, омадем. چی کنه آدمی و 7 etaż git به git hamma baya гостиница иҷа беҳад қимат. чамаювис гостиница Макатуллов иҷа агар 20 рӯзаш $300 боша, иҷа 3 рӯзаш $400. با کیرا کار میکنیم. اومدیم خداوند هر کسان خیلی جای مقدس نصیب نمیگردونه. خوش رو زیارتمون کرده و اختیار خودمون بگردیم. یکی گریپ کنم تماشا بله چقدر گریپی سخت شدم، برای که اهمیت ندادم. آبی خنک خوردم، مروژنی خوردم. دا ابیتیر تواف کرده آمده آبی خنکی آبوزی کرده تا کاندیشنر در خور رفتم. من رزولتات میگم خطابشو کده باشیم بشه این چرس تلفن میگم اقا احساساتی نمیشه و آدم نمی نزدیک احساساتی میشه. محمد رسول الله. 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 محم
الله
نه تماشابینام زانچیکایی که در آرزوش بودیم که یک بار ای پیش بینیم автоматически ما بین 5 minut دهوی میشوند انشاءالله. سیمتش نکشتم. اینه ماشاءالله مدینه زیباترین روی جهان، جایهای مقدس ماشاءالله. نمچید ما ای دروازه 12 درآمدم، نماز مخواندم آمد برآمدم ماشاءالله. میگی که سایدات реклама کنی رفتی این خلا را بینه چه خیلی فوتوسسی کدستیم برای که اینجا همه تاعت عبادت کنی میاینه که چه خیلی نمیجا را ویدیو نمیکنی صورت نمیگیری داخلی جوابی شوتر صورت ویدیو گرفتن در کن که آدم ها شاقمانش در بیاین انشاءالله. های نه اینجا جای فقط زربکش های جای مردکش ادیر نه های. من اینجا سیر گشت کده گشتم، نماز خواندم، قضایی خوندم، ذکر کردم. نه با وقتی گشتنم شید از این گستینیتسا میرم. روزی جمعه اکستایسی روزی سعید جمعه به هر یک شما مبارک باشه. ما باید استبرم امروز روزی سعید جمعه های. روز نماز جمعه میخونیم در مدینه. نگاه کنید همین 3 روزی که ما در مدینه ایم با نماز جمعه در تغری گرفته. 2 تا جمعه 3 تا جمعه در مکه الله بودیم، 1 تا جمعه دیگهش نه در مدینه ماشاءالله. این پرنده های بینه ماشاءالله چقدر بسیارن. شکر سته جدا میگیردی که به همی ربنا آتینا فی دنیا حسنه فی الاخرت حسنه و قنا عذاب النار گفته. آموخته شدم که جای قدم زدم همیه گفته استم استغفار کتیم زبونمونه آموخته کردن در کار. فقط استغفر الله 1000 تا خانه خدا رفته نمیگفتم، 1000 تا آمدنش نمیگفتم ماشاءالله. یا ربی نه ولی من میرم گندمک شد میخرم. سپیتزاینه برای یا گندم میفروشن در حوزنکو میفروشن گرفتن در کار. کرشته یا حبیبی یا شفی یا رسول الله. بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب وتنفتح البصائر بعد غين فتنكشف الغياهب والغيوب وينسى ظلم من ظلموا وتشفى
جراح في الفؤاد لها ندوب وتطوى ذكريات كالحات لها في الصدر إن نشرات نعيب بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب لتزهر بعدها في القلب حال يساوى بالقريب لها غريب ولا يبقى سوى شوق وواجد بروح في هوى الباري تذوب ولا يبقى سوى شوق وواجد بروح في هوى الباري تذوب بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب. Zajčko, oušek destaj krajvajoshan, ventilatoroshan, namozi jum'a omadem. Isusati zanako, ay uchizako isavzak ususati mardako. Mashallah. Krasota. خداوند همه اون شخصی که این لحظه ها تماشا دارند و یا اینکه آرزوی چنین جایهای مقدس دارند خداوند به آرزو مقصدشان برسانه. آمین. راه بستن. راه بستن.
کدومیرم ازش گریخ یا که جان سپارید نمیدن چیکار شد دیگه نفس یکشون هم فایده شون نکرد ماشینشون آوردن میبرنش نکرد خیلی لشی نفسش دادن و فکرم نفسش نامد داروی مچتا نکنم بستن آدم به حد بسیار از این همون سرنشته از اومده دادن سرنشته بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب وتنفتح البصائر بعد غين فتنكشف الغياهب والغيوب وينسى ظلم من ظلموا وتشفى جراح في الفؤاد لها ندوب وتطوى ذكريات كالحات لها في الصدر إن نشرات نعيب بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب لتزهر بعدها في القلب حال يساوى بالقريب لها غريب ولا يبقى سوى شوق وواجد بروح فيها والباري تذوب ولا يبقى سوى البصائر بعد بروح فيها والباري تذوب بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب وتنفتح البصائر بعد نمازی عصر اومدیم تماشا بینم فانتانکا اوان او خیلی همون گرمی هست که ساعت 4 تماشا بینه این یک مچتی با آدمی بزرگ مسلمان علی باشه نمیدونم میشه علی باشه موسا سه تا مچید خواسته ما نمیدونیم راه بلد نداریم که ماده بگه اینم خیلی یک تا مچید محکم هست محکم افطار آمدیم رستوران تریدسکی
بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب وتنفتح البصائر بعد غين فتنكشف الغياهب والغيوب وينسى ظلم من ظلموا وتشفى جراح في الفؤاد لها ندوب وتطوى ذكريات كالحات لها في الصدر إن نشرات نعيب بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب لتزهر بعدها في القلب حال يساوى بالقريب لها غريب ولا يبقى سوى شوق وواجد بروح فيها والباري تذوب ولا يبقى سوى شوق وواجد بروح فيها والباري تذوب بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب. Если что-то нужно перевести, добавите, иншаллах, скажете, хорошо? Бисмилля. Уважаемые паломники, первое, куда мы выезжаем, едем, это будет мечеть. Мечеть Куба. И это, можно сказать, самая наша основная цель. То есть в экскурсии самую большую награду, за что мы можем получить здесь, в Медине, после намаза в мечети пророка, саллаллаху алейхи вассалям, это намаз в мечети Куба. Поэтому мы туда сейчас с вами отправляемся. Перед этим хотелось бы сказать, напомнить, да, что у нас в исламе есть 4 мечети. Возможно, многие из вас знают, есть 4 мечети, намаз в которых по награде увеличивается. То есть награда за намаз увеличивается больше только в 4 мечетях. Любая другая мечеть, награда такая же остается, хорошо? 4 мечети. Какие это мечети? Первая, самая большая награда, это Масджид Харам в Мекке, да. Вторая мечеть, мечеть пророка, саллаллаху алейхи вассалям, здесь в Медине. Третья мечеть, это уже мечеть, да, машаллах, Масджид Аль-Акса, мечеть Аль-Акса в Иерусалиме находится. И четвертая мечеть, как раз таки та мечеть, в которую мы с вами сейчас едем, куда отправляемся, где будем совершать намаз, иншаллах. 4 мечети, любая другая мечеть, как даже здесь в Медине, вы знаете, наверное, есть мечети Абу Бакра, Умара, Усмана, Али, мечеть Каблетейн, Саба Аль-Масаджид, мечеть, вот, возможно, сейчас будем проезжать Билялем. То есть много мечетей известных, паломники знают, на слуху у паломников, но награда за намаз там такая же, как в любой другой мечети. Увеличивается только в 4, которые мы с вами уже сказали. Первая мечеть — это Масджид Аль-Харам в Мекке. Сейчас уже более подробно поговорим о награде. Что касательно награды за намаз, совершенный в Масджид Аль-Харам в Мекке, то награда увеличивается во сколько раз? Да, машаллах, 100 000 раз. То есть один намаз, совершенный в Масджид Аль-Харам в Мекке, как 100 000 таких же намазов в любой другой мечети. Причем любой намаз, обязательный, желательный, добровольный, вот таравих намаз, например, да, и даже ученые говорят, джаназа намаз сюда относится. Любой намаз, хорошо? Помимо этого, вы знаете, что Кааба
Это первый дом Всевышнего Аллаха, который вообще был построен на земле. Всевышний Аллах об этом в Коране говорит: «Инна авваля байтин вуда аля наси лаллади би Бакки мубараки». То есть первый дом, который был построен, воздвигнут на земле, это тот, который находится в Бакка, то есть Мекке, то есть Каба. Вот проезжаем, белая мечеть слева, впереди от нас это мечеть Беляля. Что касательно второй мечети, это уже мечеть пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Салатун фи масджиди хада хайрун мин альфи салатин фима сиваху илля аль-масджид аль-харам». Намаз, совершенный в этой моей мечети, то есть мечети пророка, саллаллаху алейхи вассалям, в 1000 раз больше по награде, чем в любой другой мечети, кроме масджида аль-харам в Мекке. То есть награда увеличивается в 1000 раз. Один намаз, как 1000 таких же намазов. Мы иногда говорим 1000 там, или цифры эти называем, кажется много, но не всегда осознаем. Представьте, например, взять таравих намаз. Один таравих намаз совершают здесь в мечети, 1000 раз нужно совершить этот же намаз в любой другой мечети. То есть это почти 3 года. А тут один день, один раз совершили, уже такую награду можем получить. Конечно, что говорить уже о обязательном намазе. То здесь еще больше награды. Большая еще награда за джаназа намаз. Вы знаете, что награда с размерами в гору. То есть такая большая тоже награда, да? Паломники иногда бывает упускают это. Совершают какие-то другие поклонения в тот момент, как имам совершает джаназа намаз. И упускает вот эту вот такую большую награду, хорошо? Какая-то территория есть или нет? Как? Территория какая-то определенная есть? Территория чего? Мечети пророка, саллаллаху алейхи вассалям. То, что входит в территорию мечети. То есть ворота мечети, все, что за воротами, там, где зонты уже находятся, это все территория мечети пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому, да, вот эти площадки, где находятся зонты. Хорошо? Поэтому по возможности старайтесь заходить туда внутрь. Но если нет возможности, как иногда бывает такое, что двери закрывают, да, то тут уже делайте где можете, хорошо? То есть если есть возможность зайти, лучше, если вы зайдете туда внутрь, то хотя бы за ворота мечети пророка, саллаллаху алейхи вассалям, чтобы получить награду, обещанную в хадисе, хорошо? Третья мечеть это Масджидуль Акса в Иерусалиме. Что касательно той мечети, награда в 250 или в 500 раз увеличивается. Есть разные версии хадисов. Даже версии хадисов есть, где говорится 50 000 раз, но это слабые хадисы. Более достоверно там, где говорится о награде в 250 или 500 раз. Хорошо? Масджидуль Акса, вы знаете, что это первая акибла мусульман. То есть мусульмане сначала совершали намаз в сторону мечети Аль-Акса, а потом уже в сторону Каабы. Об этом чуть потом более подробно поговорим. И вы знаете, что на сегодняшний день ситуация в тех землях очень сложная. Мусульмане находятся под таким угнетением, да? Поэтому мы, конечно, просим Всевышнего Аллаха, чтобы он даровал победу мусульманам, облегчил положение и даровал мусульманам победу над неверующими. Вот эти 3 мечети, которые я уже сказал. Масджидуль Харам в Мекке, мечеть пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и Масджидуль Акса. Эти 3 мечети посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в одном хадисе объединил. В одном хадисе про них упомянул и сказал: «Ля ташудду рихаля илля иля талята масаджид». То есть не отправляйтесь в дальнюю поездку, кроме 3 мечетей. И упомянул эти 3 мечети. То есть мусульманину нельзя отправляться вот так вот из одной страны в другую страну. Или из одного города в другой город. С целью посещения какой-то мечети. Чтобы нам намаз совершить, кроме 3 мечетей, которые уже упомянул, да? Это такой важный момент. Часто бывает такое, что кто-то отправляется, например, приезжает в Медину, говорит:
для того, чтобы посетить вот такое-то, такое-то место. И пропускают мечеть пророка. Например, чтобы посетить мечеть какую-то там, мечеть Абу-Бакра или еще какую-то. Нет, это неправильно. То есть основная цель приезда в Медину — намаза в мечети пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Хорошо? И четвертая мечеть — это уже мечеть Куба. Вот слева от вас видите белая мечеть. Белая мечеть, эта мечеть называется Куба. Большая мечеть. Там, иншаллах, сейчас будем совершать намаз. Что касательно этой мечети, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, точнее даже начнем с аята. Всевышний Аллах, описывая эту мечеть, сказал о ней: «Лямасджидун уссиса аля таква мин ауали яумин ахакку ан такума фихи». Мечеть, которая с первого дня построена на таква богобоязненности, больше заслуживает, чтобы в ней выстаивали намаз. «Фихи риджалю юхиббуна ятатахару, валлаху юхиббуль муттахирин». В ней, то есть в этой мечети, мужчины и мужи, которые очищаются, и Аллах любит очищающихся. То есть обратите внимание, Всевышний Аллах, то есть сам Всевышний Аллах, наш Создатель, Господь небес, земли, тот, кому мы одному поклоняемся, да, описывает такими вот возвышенными качествами эту мечеть. Говорит, что она построена на богобоязненности. И тех, кто посещает эту мечеть, да, это, конечно, все указывает на достоинство, на важность, на положение этой мечети. Это во-первых. Во-вторых, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говоря о этой мечети, сказал, вот хадис, который у вас в группе отправлялся, да, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ман татаххара фи байтихи, thumma ата масджида Куба». Кто совершит омовение дома, а потом направится в мечеть Куба. Причем посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, иногда пешком, иногда на верховом животном отправлялся. И так можно. Некоторые говорят, да, что только пешком. Нет, и так можно. И дальше. «Фасалля фихи салатан кяна ляху ка аджри умра». И совершит в ней намаз, то есть намаз в мечети Куба, будет ему награда записана как за совершение умры. Награда такая, как будто совершил умру. Представьте, такая большая награда. То есть мы сейчас придем в мечеть, совершим намаз, скажем, какой намаз, хорошо? И можем уже получить награду как за умру. Умру вы совершали, да? Вы знаете, что умра, ну, она сопровождается какими-то сложностями, да? Вы, во-первых, финансовые затраты, потом усилия прилагаются, физические усилия, время, терпение, потому что еще столько людей, такая давка там, да? Конечно, но и усилия большие прикладываются. А здесь, альхамдулилля, придем в мечеть, совершим 2 раката намаза, 2 или 4 раката, и можем уже получить награду как за умру. Это, конечно же, большая милость от Всевышнего Аллаха. В первую очередь, это милость от Всевышнего Аллаха. Особенно вот в вашем положении вы уже вот-вот будете уезжать, да, возвращаться обратно в родные края, так сказать. И тут, альхамдулилля, у вас еще есть возможность получить такую награду. В хадисе в этом сказано: «Фасалля фихи салатан». Совершил в ней намаз. В мечети совершил намаз. Какой намаз? О каком намазе речь идет? То есть мы придем в мечеть, какой намаз будем совершать? А в данном хадисе нету определенности, нету какой-то конкретизации. То есть, что это означает? Что придем в мечеть, любой намаз совершаем. Будь это обязательный намаз, желательный, добровольный, любой намаз совершаем и можем получить уже награду, как за умру. Как, например, сейчас, вот время обязательного намаза уже вышло, да, следующий намаз позже будет. Сейчас какой намаз можем совершить? По времени, да, например? Например, тахият аль-масджид. Пришли, 2 раката тахият аль-масджид совершили, и 2 раката можно нафиль, духа намаз совершаем, и возвращаемся обратно в автобус. То есть так, чтобы по времени, чтобы друг друга никто не задерживал. Оптимально, то есть 4 раката совершить, или кто хочет, может даже 2, не спеша. 2 раката тахият аль-масджид, 2 раката нафиль намаз, и возвращаемся обратно в автобус. Здесь хотелось бы обратить внимание, иногда бывает такое, что некоторые паломники приезжают и говорим 4 раката, они 10 совершают.
это неправильно. Весь автобус на месте и ждет одного человека, который совершает себе там 10 ракетов. Это неправильно, хорошо? Время оговариваем, или количество, чтобы все вместе были, никто друг друга не ждал, потому что время это у вас такое, можно сказать, одно из самых ценных, что здесь есть у вас в этих священных местах, да, поэтому уважайте друг друга, хорошо? Также, пока есть время, еще продолжим. На достоинство этой мечети, мечети Куба, указывают действия пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Достоверно передается, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, его как бы обычаем, привычкой было раз в неделю посещать эту мечеть. Для того, чтобы совершить намаз в этой мечети, и для того, чтобы некоторые вопросы, проблемы мусульман решить. В хадисе сказано, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, посещал, то есть кулли йом сабт, то есть каждую субботу посещал эту мечеть. Алхамдулилля, сегодня как раз суббота. Получается так, что выпало у вас и эту сунну тоже воплотить, да? Алхамдулилля, по милости Аллаха. И мечеть Куба, еще последнее, что добавлю, это первая мечеть, которая была построена в исламе. В исламе, с которым пришел наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, эта мечеть была построена первой. А потом уже мечеть пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Да, это да. Конечно, если возьмем Каабу или же Масджидуль Акса, эти две мечети задолго, даже до рождения Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, были, да, построены. Но что касательно именно ислама, с которым наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям, пришел, да, эта мечеть была построена первой. بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب وتنفتح البصائر بعد غيب فتنكشف الغياهب والغيوب وينسى ظلم من ظلموا وتشفى جراح في الفؤاد لها ندوب وتطوى ذكريات كالحات لها في الصدر إن نشرت نعيب بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب لتزهر بعدها في القلب حال يساوى بالقريب لها غريب ولا يبقى سوى شوق وواجد بروح في هوى الباري تذوب ولا يبقى سوى شوق وواجد بروح في هوى الباري تذوب بذكر الله
الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب. Хурмой свежий, а? Свежая. Машалла. 25 1 kilo 25. Bana saydı. 25. Холодильник бромадagi замораживание. Mana. 20. Evi. Yine 2 riyal fayda. Машалла. 5 riyal. Lelo, 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 lelo. Пансум, дай пансум. 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 А. Давайте так коротко подведу итог, для того, чтобы информация лучше сохранилась, да? Мы что до этого о чем говорили? Сказали, что у нас в исламе есть 4 мечети, в которых награда за намаз увеличивается. Масджид аль-Харам в Мекке, мечеть пророка, саллаллаху алейхи вассалям, здесь в Медине, Масджид аль-Акса и мечеть Куба. 4 мечети. Хорошо? И указали на то, что на достоинство мечети Куба, сказали, что на ее достоинство указывают, во-первых, слова Всевышнего Аллаха в Коране, аят уже с вами услышали, да? Второе, это слова посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, где говорится, хадис, где говорится о награде, как за совершение умры. Третье, это действие пророка, саллаллаху алейхи вассалям, то, что его обыкновение было раз в неделю посетить эту мечеть, вот, особенно по субботам он это совершал. И четвертое, то, что эта мечеть была построена первой в исламе. Это все указывает на достоинство мечети Куба. Мечеть эта была построена первой в исламе. То есть, а именно когда ее построили? Когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, совершал хиджру, переселение из Мекки в Медину. Вы знаете, наверное, да? Это известная история, когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, отправился из Мекки вместе с Абу Бакром. У них долгая была сложная поездка, путешествие, и приближаясь сюда, в Медину, первое село, которое было ближе к Медине, это было Куба, район Куба. А раньше Медина не была большой такой, как сегодня. Сегодня вот эти все дома и мечеть Куба, это все относится к Медине, да? Но раньше, во времена посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, город был такой, как сегодня территория мечети пророка, саллаллаху алейхи вассалям. То есть территория мечети пророка на сегодняшний день, это такой был раньше город во времена посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Такая Медина была. И, соответственно, когда этот район Куба, он далеко за городом, да, был. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, приближался вместе с Абу Бакром, сподвижники его встречали, мединцы, ансары его встречали. И когда они увидели двоих людей, известная тоже история, увидели двоих, начали думать, кто из них кто, где посланник Аллаха, где сподвижник, потому что до этого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, они никогда не видели, да. И в тот момент, когда Абу Бакр начал уже создавать тень от солнца пророку, саллаллаху алейхи вассалям, в тот момент они поняли, кто из них посланник Аллаха, кто сподвижник. Вот эта история, она произошла в этом месте, где находится мечеть Куба. Хорошо? Около 14 дней пророк, саллаллаху алейхи вассалям, находился там, в этом месте, начал строить мечеть, а потом отправился в Медину, в город. И та история, где верблюдица посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, шла, потом остановилась, да, и на этом месте начали строить мечеть. Это уже произошло с мечетью пророка, саллаллаху алейхи вассалям, хорошо? Но до этого была построена мечеть Куба. Опять же, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, обратите внимание, только приехал сюда, начал строить мечеть. Отправился в Медину, мечеть начал строить. Это, конечно, указывает на достоинство мечети у нас здесь, у нас в исламе, потому что мечеть это действительно так, то место, где воспитываются мусульмане в религиозном плане, приобретают полезные знания.
укрепляют свой иман. Поэтому важность мечети у нас в исламе, она огромная. Сейчас у нас какие планы? У нас остается еще посетить кладбище шахидов битвы Ухуда. Поговорим о самой битве, увидите гору Ухуд. Посетим финиковый сад, иншаллах. И насчет типографии завода Корана сейчас уточняем, хорошо? Потому что типография это государственное учреждение. Если оно закрыто, туда зайти никак невозможно и книги никто не даст. Если открыто, обязательно туда поедем. Со вчерашнего дня уже вызвали, спрашиваю у них, альхамдулилля, сейчас дозвонился, но мне сказали перезвонить через 10 минут, потому что пятница, суббота это выходные дни в Саудовской Аравии. Или другое ее название, Масджид Бану Салима, мечеть Бану Салима. Здесь вы знаете, что раньше мусульмане совершали намаз в сторону мечети Аль-Акса, да? А потом кибла поменялась, Всевышний Аллах в Коране говорит: «Фавалли ваджхака шатр аль-масджид аль-харам». Обрати свой лик, взор в сторону запретной заповедной мечети, то есть в сторону Каабы. И мусульмане начали совершать намаз в сторону Каабы. Это происходило когда? Когда Пророк саллаллаху алейхи ва саллям в Медине находился, то есть уже после переселения. И группа была сподвижников, то есть посланник Аллаха со сподвижниками, они сразу начали намаз совершать в сторону Каабы. Но была группа сподвижников, которые не были тогда с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, вот так вот рядом, да? Они были за городом, далеко. И до них этот аят не сразу дошел. А именно они совершали намаз. И в этот момент, когда они совершали намаз, один из подвижников проходил, сказал, что кибла поменялась. И прямо во время намаза группа сподвижников вот так вот развернулись на 180 градусов и продолжили совершать намаз. Хорошо, так вот сподвижники, обратите внимание, они вот так вот подчинялись приказам Всевышнего Аллаха, да? Только приказ до них дошел, сразу подчинились приказу, да? Даже не стали откладывать, чтобы после намаза, со следующего намаза, сразу. У нас, в этом для нас большой урок, да? То есть на сегодняшний день мусульманам часто говоришь, что-то какое-то сказал Всевышний Аллах, сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, куча начинается вопросов, отговоров, отмазок, что, зачем, почему, как. Если еще прислушивается, вообще будет хорошо. Да, поэтому в действиях сподвижников у нас, конечно, большую пользу мы видим. Иншаллах, сейчас поедем. Ширина 2-2,5 километра. Где-то шире, где-то уже. Здесь, видите, река протекает. Пока запомним, что она есть, хорошо? أنا عمدة
بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب وتنفتح البصائر بعد غيب فتنكشف الغياهب والغيوب وينسى ظلم من ظلموا وتشفى جراح في الفؤاد لها ندوب وتطوى ذكريات كالحات لها في الصدر إن نشرات نعيب بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب لتزهر بعدها في القلب حال يساوى بالقريب لها غريب ولا يبقى سوى شوق وواجد بروح في هوى الباري تذوب ولا يبقى سوى شوق وواجد بروح في هوى الباري تذوب بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب
ای بگرفتم اخبرونی اوزی ساختم مغفرت دارم امید از لطف جو زنتی خوش فرمون ایلا تقنطو بحر الفاتی تو به پایان بود نو امید رحمتت شیطان بود لنس شیطان زد کریمی راه من رحمتت باشد شفاعت خواهی من چشم دارم از گناه پاکم کنی بد از آن تن بر رهت خاکم کنی از بدن جرم بری از جهان بنوری نورم بری Bino aeroporti Medina. السيدات والسادة، مرحبا بكم على متن طائرة مصر للطيران. من أجل سلامتكم وراحتكم يرجى الانتباه لتعليمات السلامة. يرجى وضع حقائبكم اليدوية تحت المقعد أمامكم أو بشكل آمن في الخزائن العلوية. يرجى ربط حزام المقعد فوق إضاءة علامة ربط الحزام. لربط الحزام أدخل اللسان المعدني داخل الطرف الآخر وشد طرف الحزام حتى يضيق. لفك الحزام ارفع الغطاء المعدني لأعلى ثم اسحب الحزام إلى الجهة المقابلة. لضمان سلامتكم يرجى ربط حزام المقعد طوال الرحلة وإظهاره لطاقم الطائرة ليتمكن من رؤيته في حال نومكم. كما نذكركم بأن جميع رحلات مصر للطيران مبني عليها التدخين منعا باتا في جميع أنحاء الطائرة بما في ذلك السجائر الإلكترونية. جميع دورات المياه مزودة بأجهزة لكشف الدخان. أي تلاعب بأجهزة كشف الدخان أو عدم الالتزام باللوائح والتعليمات يعتبر جريمة يعاقب عليها قانون. هناك 8 مخارج للطوارئ على متن هذه الطائرة. Safety instructions. If you have a carry-on baggage, store it under the seat in front of you, or securely place it in the overhead bin. Whenever the seatbelt sign is on, your seatbelt must be securely fastened. To fasten your seatbelt, insert the metal ends into the buckle and pull the strap to tighten it. Estamos subindo ao aeroporto de Cairo. estamos subindo, самолете Москва, Одесса, أي شهر
کیرا. بازی شام نشده ممکنه 15 من پس روزامون رو بکشیم. روزه داریم یک گروپه 40 چند کس. سمالت دیگه دو چه تلویزیون چرکی میده نمیتونده. چهار 5 ساعت یا 6 ساعت نمیدونم که میپریم. السيدات والسادة، مرحبا بكم على متن طائرة مصر للطيران. من أجل سلامتكم وراحتكم يرجى الانتباه لتعليمات السلامة. يرجى وضع حقائبكم اليدوية تحت المقعد أمامكم أو بشكل آمن في الخزائن العلوية. يرجى ربط حزام المقعد فور إضاءة علامة ربط الحزام. тамошобинони азиз, ман соқу саломат дар хонам расидам. алҳамдулиллоҳ, ина ремонти морам бинен, як дастархони пурнозу неъмат тайёр кардиан барои омадани ман. худо ба шукр, ҳазор раҳмат барои ҳамаи шумо, барои тамошотон, барои дуоҳотон, барои суханотон. худованд ҳамаи шуморо ба зиёрати хонаи худаш бирасонад.